सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, आप सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ पत्रकार वार्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤੇ बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कोई बहुत खलारा वाला एजेंडा नहीं है। एक ही गल है कि आप सारिਆਂ ने रल मिल के लगभग लंबा समा 3 काले कानूनों को लैके MSP की गारंटी के कानून को लैके तो होर मसलों को लैके आप लगातार लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई दे विच बार बार आप सारे इत्थों अरदासां भी होंदियां रहियां, रेगूलर अरदासां होंदियां रहियां। एक पहला अंदोलन है, मैं तो समझूंगा जिहदे प्रति हरमंदर साहिब दे विचों या होर ना तख्तां तो अरदासां होईयां होण और इत्थों अरदासां होंदियां रहियां लगातार। असीं भी जदों साडा किते मन डोलदा सी, उत्थे बैठिਆਂ दे मन नूं लगदा सीगा कि साडे तो कोई गलती हो रही है, तो असीं भी इत्थे शहनशाह दे दर ते आके अपनी गलती का भी एहसास करते सी ते नाल दी नाल असीं माफ़ी मंग के भी बेनती करते रहे हैं कि पातशाह ये मोर्चा भावें सरीरक तौर पर असीं बैठे हाँ, पर इस मोर्चे की फतेह तुहाडी कृपा नाल होनी है। इहनूं तुसीं कृपा करके फतेह करियो। और देखिया भी है आपां परमात्मा नूं मेरा ख्याल है खुली अख नाल तां बहुत घੱਟ व्यक्तियों नूं नसीब होया देख सकना, पर महसूस होया है जिस तरीके दीयां घटनावां उत्थे वापरियां और हर घटना नूं बहुत जल्दी कवर करके ते मोर्चे नूं फिर दोबारा मतलब बुलंदियां ते ले जाते रहे। ये अकाल पुरख वाहिगुरू की रहमत रही है। तो जिस तरीके दे नाल सारा कुछ होया आप जिते शांति बनी रही, कोई किसी तरह का जिस तरह की सरकार की कोशिश रही है कि इत्थे अंदोलन नूं हिंसक किया जाए वो नहीं होने दिता। ये प्रभु की दया रही है। और सब तो वड्डी गल ये भी हुई है कि जो आपां मंगिया, एक कहावत बन चुकी सी, लोग आम कह देंगे हैं कि मंगिया मूँह मंगिया तो मौत भी नहीं मिलती। थोड़ा बहुता लैन देन करना पैंदा, वाधा घाटा करना पैंदा है। और इत्थे चर्चावां भी चलियां कि एक रद्द कर दिओ जी, एक तो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा। पर शहनशाह की रहमत सी, कोई बहाना बनाया उन्होंने, तिन्ने रद्द करवाए, तिन्ने कानून रद्द होए। और जिहड़े साडे किसानां दे उत्ते मुकदमे दर्ज कीते सी वो सारे दे सारे वापस लए सरकार ने। होर सारियां मंगां दे उत्ते तकरीबन लगभग सरकार ने MSP की गारंटी के उत्ते भी कमेटी बनाने की गल नूं मन्निया है। तो ये सारियां गल्लां नूं ध्यान च लैके असीं सोचदे सीगे कि असीं इत्थे साडा फर्ज बनदा है, साडे गुरु की रहमत हुई है, साडे गुरु ने साडे ते मेहर की वर्खा कीती है, बिना किसी नुकसान तो बहुत वड्डी जित साडी झोली च पाई है। तो सानूं उन्हां दे दर ते जाके नतमस्तक होना चाहिए। और जिहदे विचों साडे नाल सारे ही अदर स्टेट्स तो साडे वीर शामिल होए ने। शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश तो शामिल होए ने, जोगिंदर नायन जी हरियाणे तो ने, अभिमन्यु कुहाड़ जी नौजवान आगू ने हरियाणे तो ने, जरनैल सिंह जी ये भी हरियाणे तो ने, वो बेटे का नाम सचिन ये भी ये मतलब उड़ीसा तो आए ने। तो इधरले पासे आप दस रहे ने सिरसा साहब ते नाल ही सरदार प्रीतम सिंह संधू जी उत्तराखंड तो चल के आए ने। तो इत्थे जथेदार जी सीगे प्रभजोत सिंह जी यूपी तो, नाल बाबा जी अनूप सिंह वीर अनूप सिंह जी यूपी तो। वो जानी जेड़े जेड़े आदमियां ने इहदे विच जी ला के पार्टिसिपेट किया अंदोलन नूं, वो सारे तुहाडे रूबरू करवाए है। हरियाणे दियां बहुत सारियां खापां जिन्हां ने बिल्कुल छुप के कदे चैनल ते आउण दी कोशिश नहीं की और अंदोलन की इन्नी सपोर्ट की है कि जिस दिन उत्थे पथराव हो रहा सी ते हरियाणे दियां खापां ने आके कहा सी कि हुण असीं मूहरे खड़ांगे, अगर तुहाडे नाल कोई वधीकी करदा है तो तुहानूं लड़न की लोड़ नहीं, असीं मरांगे। और वो जिहियां खापां भी अज इत्थे बहुत सारे वीर छड़ विच शामिल होए ने। गुरदास जी खड़े ने, मेरे दिमाग चों निकल गया सी ना इन्हां दा, ये भी हरियाणे तो ने। तो हरियाणा पंजाब का जिहड़ा भाईचारा बनिया वो तुहाडे सामने महाराष्ट्र तो पंजाब दे विच
ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਤਾਂ 117 ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ इनका उत्तर पूरा इनका उत्तर पहले ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਸਕੇਐਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ था ਕਿ ਮੈਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਕੇਐਮ ਅਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਠਨ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਦਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇਹ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ 182 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਰਐਸਐਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਆਗੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾ ਸੁਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਿੱਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਗੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਪਾਵਰ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਹਜੇ ਠਹਿਰ ਜੀ ਕੁਛ ਰਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ? ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੁੱਜੇ ਪੇਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ, ETT ਕਰ ਲਈ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਇੱਕ DSP ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ, ਦਿਮਾਗਦਾਰ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹਜੇ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰਨਾ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀ ਟੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਗਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਟੋਲ ਵੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਟੋਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਟੋਲ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਜੀ ਹਲੇ? ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਸਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ? ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 170 ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 170 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮੇਨ ਉਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਆ, ਇਹ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਗੇਮ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਦੀ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਸਪਾਈਲਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਪਾਈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਈਲਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 4 ਪਿੰਡ ਨੇ, 4 ਪਿੰਡ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਬਜਾਈ ਕਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਆ,
ਇਹ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਥਾਪੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਲਈਏ ਗੱਲ। ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਉਸ 15 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, 100% ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ गई है भी ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ हरियाणा और पंजाब की जो बात करें 1966 के बाद राजनीतिक लोगों के द्वारा राजनीतिक दूरियां पैदा की गई और धार्मिक हमारे अंदर जो उन्माद पैदा किया गया था। इस एक साल के किसानी आंदोलन के तहत जो हमारा आपस का जो भाईचारा देख रही है, जो देश के भिन्न भिन्न फुलवाड़ी के रंग जो आज आपके सामने ही है, इन सब बातों से परे हट करके ये राजनीतिक चंडीगढ़ हरियाणा की हो या पंजाब की, इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे ना कोई देश को रोजगार मिलने वाला, ना ही किसी तरह का कोई देश हरियाणा को फायदा होना, ना पंजाब को फायदा होना। ये बातें लेकिन राजनीतिक लोगों के द्वारा हमारे भ्रम फैलाया जाता है, एक दूसरे को अलग करने का प्रयास किया जाता है। इस बात से देश का किसान ऊब चुका था और आज जागृत हो चुका है। ये हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया आज से 13 महीने पहले कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये मुट्ठी भर लोगों ने साबित कर दिया, ये आंदोलन हरियाणा पंजाब की बजाय पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। दुनिया के 70 देशों ने इस किसान आंदोलन को समर्थन किया और हमारा सबसे बड़ा त्यौहार 26 जनवरी का जब त्यौहार आता है तो हमारे देश के जो बड़े त्यौहार के ऊपर हमारे विदेशी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा जो इनकार किया गया आने से, ये किसानी आंदोलन की बहुत बड़ी जीत थी कि हमारे प्रधानमंत्री को थू थू हो रही थी। जो हर हर मोदी घर घर मोदी का जो नारा दुनिया के अंदर फैल चुका था, वो उस बात से इधर किनार हो चुका है। पूरा देश का किसान लगभग आपके सामने ही बैठा है। एसकेएम का हिस्सा है जो आने वाली 15 तारीख को जो पूरे देश का किसान संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी, वो जो मीटिंग में ये फैसले लिए जाएंगे कि जिस तरह से जो कोई भी 1 महीने का सरकार को समय दिया गया था, वो जो बातें सरकार के और हमारे बीच में पेंडिंग रह गई थी, वो सरकार कितनी बातों पर पूरी उतरती है, कितनी कमियां रहती हैं, उस पर पूरा देश का किसान चर्चा करेगा। और आज हमें खुशी है कि हरियाणा पंजाब से जो आंदोलन शुरू होकर के पूरे भारत के अलावा बाहर तक फैल गया है। इससे एमएसपी की बात करें ना, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो एमएसपी 2 प्रदेशों में मिलती थी। उसके बाद आज केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम से जम्मू कश्मीर, जहाँ हर स्टेट का किसान इस बात से वाकिफ़ हो चुका है कि हमारी जो मैन फसल है, मैन भांग है, वो एमएसपी है। एमएसपी मिलेगी तो किसान की जेब में पैसा आएगा। किसान की जेब में पैसा आने के बाद ही पूरी दुनिया की धुरी जो किसान पर ही घूमती है, उसके बाद ही सर हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी, इन बातों से किसान जागृत हो चुके हैं।